یا رب میری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے. کیا ہے میرے یا رب کا اس کا میرے آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے. کیا اثر ہو جائے بولے تو میرے پیر کے جیسا میں بنوں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح لباس پہنتے تھے اس ایک بہروپیہ آپ کا جیسا ہی لباس پہنا تھا. اللہ کو پسند آیا. اللہ کو پسند آیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہوا یا خبیث، لیکن اللہ نے روک دیا. اللہ نے روک دیا. اللہ نے روک دیا اور کہا اے موسیٰ میں اس میں موسیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہوں. تو ہمیں بھی لباس قدیری میں یا مرتبہ اللہ برادری کو لگتے ہو کتنے ہنسی تم. اگر آپ کو بھی اپنی مجبوری سے کوئی لباس پہن لیتے ہو، لیکن جب بھی آ جائیے اپنے گھر میں آ جائیے، محفل میں آ جائیے، تو آپ کو یہ یعنی لباس قدیر اللہ، لباس رسول اللہ اگر آپ پہن لیتے ہیں. لیکن نفس امارہ وہ جاہلیت ہم کو جاہل بنا دیتا ہے. ہم جانتے ہیں پیر کے عاشق ہیں، پیر کے دیوانے ہیں، پیر کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری وہ جاہلیت، وہ نفس امارہ جو ہمارا دشمن ہے، وہ ہم کو وہاں پریشان کرتا ہی ہے. ہمیں پریشان کرتا ہے کیونکہ وہاں نہیں. ہاں اب جو ہے پیری مریدی کے آنے کے بعد ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. یا آج کل تو کتنی بڑی الحمدللہ اس زمانے میں کتنے میں ٹرانسلیشنز ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بس ہو گیا، بس پیری کا بابا کے بات سن لیں گے تو نہیں ہوگا. یہ جاہلیت ہے نا. پاکی سے رہنا ہے کہ میرے اولیاء اللہ جو پاک سے رہتے تھے ہمیں پاک سے رہنا نہیں، ہم ایسے ہی رہیں گے نہیں. تو جہل کو، جاہلیت کو ختم کرنا ہے. تو جب تک آج کل کیا ہے فقیری میں، جب تک اپنی فقیری میں جتنی جاہلیت کو، یعنی اکھا دن پڑے ہیں موبائل میں اور کسی غیبت کر رہے ہیں، نمیمت کر رہے ہیں اور کسی پر فتنہ کر رہے ہیں، یہ تمام جاہلیت کے طور پر ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں ابھی ہمارے بابا نورانی پیر صاحب بھی ہمارے لیے اتنا صوفی ٹاکس بات کر رہے ہیں. کیا ان کا 1.5 گھنٹے کے بعد میں 10 منٹ کے بعد بھی 5 منٹ کے بعد بھی میں ریکارڈ کر کے میں بھی سن لوں، میں بھی اس طرح بولوں؟ یہ آپ کو کوشش کرنا، نقل کرنا ہے. تو نقل کرنے سے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ نقل کرنے سے ایک دن اصل بن جائے گا انشاءاللہ. نقل کرنے سے اصل بن جائے گا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ ہمیں فقیری کیا ہے سمجھنا ہے. تو فقیری کیا ہوگا؟ ملنے والا نہیں ہے، نقل کرنا پڑے گا. تو نقل کیجیے گا. نقل کرتے کرتے تو جہل بولے نہیں ہم نہیں کریں گے، جاہلیت نہیں بابا کا نقل کر رہے ہیں، نہیں، سیکھنے کے لیے عمل کرنا ہے. ہم جیسے کہ آج یہ تاج ہم پہن رہے ہیں، یہ سرکار پیر عادل پہنتے تھے. یہ ہم جو لباس پہنتے ہیں سرکار پیر عادل کو ہم نے دیکھا، تو ہر سرکار زندہ نواز کو دیکھا، تو اس طرح ہم بھی پہنتے ہیں. ہاں لیکن نہیں میں جوان ہوں نہیں پہنوں گا تو نہیں چلے گا. یہ لباس قدیری ہے، یہ لباس قدیری ہے. آج اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے بولتے ہاں بولے ہم جو ہے قادری ہے، قادری زندہ نوازی ہے لوگ. تو یہ ہمارا ایک آئیڈینٹی ہونا چاہیے. لیکن جاہلیت بولے نہیں ہم اپنے الگ ہی طرح سے جائیں گے، تو یہ جہل ہے. تو نفس امارہ کے اندر جو ہے جاہلیت کو نکالنا ہے، وضو میں رہنا ہے. سب سے بڑا ہمیں اولیاء اللہ نے ذکر دیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ. کچھ کرنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے. اب میں بیان کر رہا ہوں لیکن میں ذکر میں ہوں تو کتنا اعلیٰ اولا بات ہے، کتنی بڑی روشنی ہے نا. چلتے رہیے، یعنی نظر نماز ہے. جس طرح میں نے پچھلے کلاس میں یہی دینا جوڑ کے کہ میرے پیر نے کتنا اچھا نماز سکھایا. روح کی ایک نماز، اس کے بعد نورانی جسم کی ایک نماز، اور اس کے بعد اپنا جو ہے بدن کی ایک نماز. کتنا اعلیٰ اولا نماز سکھایا. ایک وقت میں دنیا والے ایک نماز پڑھتے ہیں اور قادری زندہ نوازی 3 نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جہل نہیں ہم ایک بھی نہیں پڑھیں گے. اب کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹ رہی نا، 3 نمازیں چھوٹ رہی ہیں. اس کے لیے 3 نماز کو ہم کو مل رہا ہے، لیکن ابلیس بولتے یاد ہی نہیں کرتا. دنیا کے جھنجٹ میں پڑے ہیں، پاک نہیں ہمیں نہانا ہے صبح اٹھ کر، یا رات کو بابا نے بولے نہانے کو، لیکن نہیں ادا کریں گے. نہیں، بابا کا کام ہے، آ رہے جا رہے، بس ہمارا کام ہم بولیں گے. ہاں تو جاہلیت کو ختم کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک قدم آگے بڑھنا ہے، روز ایک ایک بات سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. تو یہ جاہلیت کو ختم کریں گے
तो क्या होगा, जिस तरह 50 वक्त की नमाज में 50 वक्त नमाज सीखना पड़ेगा, हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, जितना सीखेंगे उतना हमें फायदा होगा, अमल करेंगे। तो जब तक जाहिरियत नहीं करोगे तो आपको कैसा करेगा? इसके लिए सरकार पीर इरादे कहते, खदीर अल्लाह जैसा रहबर जहां में कोई ये मिला नहीं है, हमेशा दिल में मकी है दिल भर, कभी वो मुझसे जुदा नहीं है। क्या आपसे जुदा? अभी हमारे पास है, वो जुदा है ना। मैं दो जहां में जो छा गया हूँ, उन्हीं के दम से मेरी है इज्जत, उन्हीं के दम से है मेरी इज्जत, वजज दियारे कदीर कदीर शाह के ये दिल कहीं भी झुका नहीं है। वो पीर की कितनी बात है, जहां को कल में को देख के दावत, हर एक की तलकीन कर रहे हैं, हर एक की तलकीन कर रहे हैं, दावत हमारे इस कलमे वाले जैसा कोई कहीं कोई सिलसिला नहीं है, कहीं कोई सिलसिला नहीं है। खदीर दाई खदीर बाए, खदीर ऊपर खदीर नीचे, खदीर अंदर खदीर बाहर, ये राज कोई छुपा नहीं है। ये उनके नाले इनका सदका नसीब कलमा हुआ है मुझको, कसम खुदा की ये पीरा दिल कभी बेआसरा नहीं है। और जैसा कि हमारा अभी आपके सामने अब से 131 जो है आपके सामने यूट्यूब के अंदर मैंने कल इन्हीं फकीर जिंदा नवाज ने कोशिश किया, अब उसको भी पढ़ लेते, उसको भी सुन लेते, वापस सुन लेते। नहीं, मैं सुन लिया हूँ, जाहिलियत में तो मैंने क्या कर रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए कोशिश करना है, अपनी जाहिलियत को खत्म करना है। नफ्स अम्मारा का बहुत बड़ा हमको बहुत बड़ा नुकसान है, तो इसके लिए जब तक उस नुकसान से आपको निकलोगे नहीं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान यही है, क्या है? जाहिल। जाहिल बोले बाबा गुस्सा, हम जानकर नहीं अमल करने वाला बोलते जाहिल, इस तरह बोला जाएगा, जानकर। कलमा पीर ने इतना ऑपरेशन करके रखा है, फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिलियत हुई। तो इसी के लिए सरकार पीर आदिल कहते, मेरे पीरो मुर्शिद ने तो मे, मेरे पीरो मुर्शिद ने है मुझे है संभाला, मुझको ना छेड़ो मैं कलमे वाला। मेरे पीरो मुर्शिद ने है मुझको संभाला, मुझको ना छेड़ो मैं कलमे वाला। मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, ना है खौफे दुनिया मुझको न महशर का गम है, न है खौफे दुनिया मुझको न महशर का गम है। पिलाया गया है मुझको देखो, पिलाया है मुझको देखो मुर्शिद ने प्याला, जहां से निराला। मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे है संभाला, मुझको ना छेड़ो मैं कलमे वाला। रसाई है मेरे देखो पीर की गली तक, रसाई है मेरी देखो पीर की गली तक, कड़ी सिलसिले की मेरी है देखो नबी तक, कड़ी सिलसिले की मेरी है देखो नबी तक। नबी के करम से दिल में नबी के करम से दिल में नूर है उजाला, जहां से निराला मुझको न छेड़ो मैं कलमे वाला। मेरी जिंदगी में हरदम पीर की दुआ है, मेरी जिंदगी में हरदम पीर की दुआ है। मेरी खुश नसीबी है कि जो कलमा मिला है, मेरी खुश नसीबी है कि जो कलमा मिला है। उड़ाया गया है मुझ पे कलमे का दुशाला,
जहां से निराला, मुझको न छेड़ो मैं कलमे वाला। ये सब है कदीर अल्लाह की बंदा नवाजी, ये सब है कदीर अल्लाह की बंदा नवाजी। बना हूं मैं पीरे आदिल तरीकत का गाजी, बना हूं मैं पीरे आदिल तरीकत का गाजी। किसी से मैं इस दुनिया में नहीं डरने वाला, जहां से निराला, मुझको न छेड़ो मैं कलमे वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर सरकार पीरादिल कहते हैं, रसाई है मेरी देखो पीर की गली। सबको सोचने की बात है, किसकी रसाई है, किसकी किसकी रसाई है? रसाई है मेरी देखो पीर की गली तक। अगर वहां तक भी पहुंच गया, वहां तक भी पहुंच गया, बाबा के पास मिलने को ही नहीं मिलता है। अब यहां बोला गया रसाई है मेरी देखो पीर की गली तक। अगर वहां तक भी पहुंच गया तो कड़ी सिलसिले की है मेरे देखो नबी तक, ने कड़ी सिलसिले की। तो यहाँ आपको क्या है, रसाई अपने पीर तक पहुंचना है। ने इसके लिए किसी से मैं इस दुनिया में नहीं डरने वाला। कब? जब मेरा पीर कामिल मेरे साथ है। आज हमारा हाल क्या है? तो ये जहल का ये हो रहा है कि मेरा पीर है, ये आपकी गुमराही है। यहाँ भी एक फकीर नजर दे रहा हूं कि हमारा पीर है, नहीं। आपका दुनिया का सब कुछ हम बना सकते हैं, पीर को नहीं बना सकते। जिसने पीर को बना लिया वही कमालियत का रखता है, वही कमालियत का रखता है। जिसको जिसने अपने पीर को बना लिया, उसके लिए तन मन धन रूह से भी वारना पड़ेगा, तब जाकर इसके लिए वो रोशन किताब है। पीर की किताब रोशन किताब है। पीर के डायरी के अंदर हमारा नाम है, पीर के मोबाइल में हमारा नाम है, तो समझो कि हम रोशन किताब है ना, है ना। पीर हमसे बात कर रहे हैं तो ये समझो कि हम रोशन किताब है, यानी वो डायरी के अंदर। इसको हमारे अगर मौका हमको मिल जाता है, पीर की खिदमत करने का मौका मिल जाता है, पीर का बुलावा मिल जाता है, तो पीर हमसे बात कर लेते हैं, तो ये बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन यहाँ क्या है, वहां भी लेकिन क्या है, रसाई है देखो पीर की गली तक, पीर की गली तक, पीर के घर तक या पीर की गली तक आपको अगर मौका मिल जाए तो समझो कि हाँ, आकर मिलके जाना ये करना वो अलग बात है, पीर के घर में रखकर खिदमत करना ये अलग बात है, यानी पीर आप तक आना अलग बात है। लेकिन आपकी रसाई पीर आप तक पहुंचना है, ये आपकी बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन तुम्हारा काम क्या, जहल जाहिलियत के मकाम ये हो रहा है, क्या क्या तुम्हारी रसाई है पीर तक? तुम वहां तक पहुंच सकते हो? क्या तुम वहां तक पहुंच सकते हो? इसके लिए मेरे पीर मुर्शिद ने है मुझे है संभाला, मुझको न छेड़ो मैं कलमे वाला। मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, न है खौफे दुनिया मुझको न महशर का गम है। क्योंकि जब भी आएंगे तो मेरा पीर आएगा, है ना। मेरे रूह को मेरे पीर, मैं पीर के जब आएंगे मेरा ईमान बड़ा पक्का होगा, मेरे जाहिलियत को खत्म करना पड़ेगा कि आज हमारा क्या हो रहा है, नहीं बाबा ये है वो है, नहीं, हम पीर पर मर मिटने वाले हैं। पीर में जब तक पीर नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। तो हमारा अगर ईमान सच्चा पक्का होगा तो तब क्या होगा, पीर आपके आ मेरे मद्दे नजर वक्त कज़ा, उस वक्त तेरा नजारा चाहिए। बड़े बड़े है ना, कुछ भी आया तो हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा ये ईमान आज क्या है, ये यहाँ भी है वहां भी है, पीर को ही धोखा दे रहे हैं, तो आपका क्या होगा। तो यहाँ एक जो मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, न है खौफे दुनिया मुझको न महशर का गम है। पीर से ये लिखा लेना है कि आप आना ही आना है ने आप से। अगर पीर राजी हुआ तो हम तो पिलाया है मुझको देखो मुर्शिद ने प्याला, जहां से निराला। अब जो वो जब पिए वो सब एक जैसा पिए। अब यहाँ
अलग का जो प्याला, कौन सा प्याला, जहां से निराला, है ना, ऐसा प्याला पियो जैसे सरकार जिंदा नवाज को सरकार पीर आदिल ने पिलाया। ने राधापुरम की तकमील ईमा को देखकर बेहद दुआएं निकली पीर आदिल की जुबान। आपके हयात में राधापुरम कुछ भी नहीं बना था। आपके हयात में सरकार पीर आदिल के जमाने में आपके हयात में कुछ न बना था, लेकिन मेरा पीर कामिल कितना बड़ा रोशन जमीर है कि यहाँ एक गुंबद होगा, यहाँ ये आस्ताना होगा, यहाँ इतने घरे होंगे, यहाँ एक रहमानिया नगर बनेगा। कितना बड़ा रोशन करम है। यह है सरकार पीर आदिल। यानी आप नफ्स अम्मारा भी, नफ्स लव्वामा भी, नफ्स मुलहमा भी, नफ्स मुतमइन्ना भी, नफ्स रादिया भी, नफ्स मर्दिया भी, नफ्स कामिला, इन्हें नफ्स में, वो नफ्स में, ये नफ्स, ये जान में आप अपने कमालियत के मालिक थे। और आपने यही ने बोलने वाले नहीं, आपने तहरीर यानी वो रोशन किताब, हामीम अल किताब अल मुबीन, वो रोशन किताब से देखा कि एक रोशन चिराग जो मेरा नूरे निगाह है, जो मेरा खिदमत गुजार है, जो मुझ पे मर मिटने वाला है, अपने बीवी बच्चे को नहीं देखा, अपने खानदान को न देखा, अपने वह तन मन धन रूह से कुर्बान मेरी खिदमत कर रहा है, मेरे सिलसिले की खिदमत कर रहा है, मेरे मुरीदों का खिदमत कर रहा है। मैंने वो रोशन किताब से, आपने किसी को भी, सरकार जिंदा गरीब पीर आदिल ने किसी को नहीं बताया, सरकार ने सरकार जिंदा नवाज को बताया और तहरीर कर दिया कि राधापुरम की तकमीर ईमा को देख कर बेहद दुआएं निकली पीर आदिल की जुबान पर। वो राधापुरम जो 40-50 साल पहले एकदम नेस्त नाबूद हो गया था, जहां पानी बोले तो इतना मुश्किल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो रही हैं, तालाबें भर रही हैं, तंडरापट जैसे पूरे घाने जब बांधे टूट रही हैं, तो पानी के बाहर एक रोशन सरकार पीर आदिल का एक रोशन चिराग राधापुरम में आया और कमालियत दिखा दिया। इसके लिए सरकार पीर आदिल जिंदा नवाज बोलते हैं, मेरे पीर मुर्शिद ने है मुझे है संभाला, मुझको न छेड़ो मैं कलमे वाला। है सरकार जिंदा नवाज बोलते हैं, मेरे पीर मुर्शिद ने है मुझे है संभाला, यानी ये जंगल को आपने मंगल कर दिया, इतना बड़ा शहर कर दिया। मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, मेरे पीर का तो मुझ पर हमेशा करम है, न है खौफ दुनिया मुझको न महशर का गम है। आज लोगों बोले जो बाबा उधर जंगल में जाओ बैठो, बोले तो नहीं नहीं बाबा वो तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन सरकार जिंदा नवाज थे, पीर की बात पर मर मिटने वाले थे। आपने कहा नहीं, पीर नवाजिश खतानस्त, मुरीद नवाजिश रवानस्त, मुरीद तो कितने भी आएंगे, लेकिन मेरा पीर है जो मेरा है। अगर मेरा पीर मेरा सनम मुझसे राजी हो गया तो मुझे किस बात का डर नहीं है। मैं अपने पीर के लिए तमाम कुछ करने को तैयार हूँ, मर मिटने को तैयार हूँ। अगर मुझे पीर मुझको फना करना चाहता है तो फना कर दे, मुझे बका करना चाहता है बका कर दे। मैंने ना फना को देखा हूँ ना मैं बका को देखा हूं तो बस पीर को देखा हूं। जो करना है तू पीर कर ले, मैं तो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि तूने मुझे पिलाया है मुझको देखो मुर्शिद ने प्याला जहां से निराला। ऐसा प्याला ये कुतुबुल इरशाद बना दिया, यानी पीर की बात को मानने पर आपको कुतुबुल इरशाद बना दिया, आपको जिंदा नवाज बना दिया। आस्ताना देखो कितना आलीशान बना दिया पीर के, क्योंकि अगला साई है मेरी देखो पीर की गली तक। आप जब भी आपके हयात में जब भी बीजापुर जाते थे, आप सोते थे गुंबद में ही, आप सोते थे उनके घर में ही सरकार पीर आदिल की, क्योंकि आप उतने आपका मुकम्मल जानशी बनकर आए। आपको कितने चाहत, आप पर्दा कर जाने का पीरानी अम्मा भी जो आपको अपने करीब और आपको वहां, तो कितना बड़ा करम है। कड़ी सिलसिले की है मेरी देखो नबी तक, तो नबी तक कड़ी है,
تو وہ روشن ہو گیا. وہ روشن کتاب کے اندر جو سرکار پیر عادل نے دیکھا کہ رادھا پورم کی تکمیل ایمان کو دیکھ کر اگر وہ جاہلیت میں نہیں میں وہ نہیں جاؤں گا، وہاں اتنا گرم ہے، وہ اتنی تکلیف ہے، وہاں ہم کچھ نہیں کریں گے. اپنی جاہلیت کو ختم کیا سرکار زندہ نواز نے، اور اپنے روح کو تو نفس امارہ اس لیے بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، اس میں سب سے بڑا چیپٹر جاہلیت ہے، اس کو ختم کرنا ہے. بس اپنے پیر کے اوپر مر مٹنا ہے. میری زندگی میں ہر دم پیر کی دعا ہے، میری خوش نصیبی کے جو کہ کلمہ ملا ہے. یہ کلمہ میرے پیر نے دے دیا ہے. میں اندھا تھا، میں پاگل تھا، میں کچھ جاننے والا نہ تھا، لیکن میرے پیر کامل کا کرم ہو گیا کہ اس نادان کو، اس بیکار کو، اس جاہل کو کلمے سے نوازا، اور ایسا نوازا کہ میں نے ایک روشن چراغ بن گیا، روشن کتاب. یہ سب قدیر اللہ کی بندہ نوازی، یہ سب پیر عادل کی زندہ نوازی، بنا ہوں میں پورانی پیر طریقت کا غازی، کسی سے میں اس دنیا میں نہیں ڈرنے والا، جہاں سے نرالا مجھ کو نہ چھیڑو میں کلمے والا. کلمے والے کو چھیڑنے والا بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہم قادری کر قادریوں میں اٹھا. فاضل بریلی کرتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں زبان میں بھی کلمہ دیا، ہمیں دل میں بھی دیا اور روح میں بھی دیا. کام ایک ہی ہے، ایک دیوار باقی ہے کہ ہم کو بند ہونا ہے. 3 دیوار دے دیا ہے، 3 دیوار بنا کے میرا مالک نے دے دیا ہے، ایک دیوار بند ہونا ہے. اگر وہ بھی دے دیتا لیکن ہم کیسے باہر آتے؟ فقیری ایک قانون بھی ہے کہ قبر میں سب کو جانے کو آتا ہے، قبر سے کس طرح نکالنے کو آتا ہے. پیر وہ بھی دے سکتا تھا. پیر نے جو 3 دیوار شریعت کی بھی دے دیا، طریقت کی بھی دے دیا، معرفت کی بھی دے دیا. حقیقت کے دیوار میں جہاں ایک دروازہ بھی ہو، ایک کھڑکی بھی ہو، یہ پیر نے ہمیں جو دیا ہے. یعنی خود بنا لے بیٹا، کیونکہ گھر میں نے دے دیا ہوں، اور کلمہ نے چھت بھی لگا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے چھت بھی دے دیا، اور اپنا جو ہے زمین بھی دے دیا. اب گھر مکمل ہے. ایک دیوار بنانا ہے، ایک دیوار تو بنا لے جہاں تجھ کو آنا جانا ہے، جہاں تجھ کو آنا جانا ہے. باقی پیر کا کتنا بڑا کرم ہے. اس کے لیے یہ سب قدیر اللہ کی بندہ نوازی، بنا ہوں میں پیر عادل طریقت کا غازی. تو اس کے لیے طریقت کا غازی بنا کر چھوڑ دیا. یہ میرے پیر کا کتنا بڑا کرم ہے. تو میرے پیر و مرشد نے ہے مجھ کو سنبھالا، مجھ کو نہ چھیڑو میں کلمے والا. اس کو جو مجھ کو چھیڑے گا اس کا تو باجا بج ہی جائے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تمام کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.